पाउल प्रभु जीशु पुनरुत्थान को प्रथम फलस्वरूप बोली कहउछंती। जेपरी आमे जेते प्रभु जीशु विश्वास करूछु आमे समस्ते पुनरुत्थित हबा। पाउल जे सुसमाचार प्रचार कले ताही आम मान को से विश्वास मध्य को निए। प्रभु जीशु जे आम पाप निमंते मृत्युभोग कले कबरसाई हेले ओ तृतीय दिन रे पुनरुत्थित हेले आमे कौन तांकठारे विश्वास करूछु कि? जदि विश्वास करू आमे मृत्युरु पुनरुत्थित हबा ओ तांको सहित रहिबा। जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपन किमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभु दया और अनुग्रह रु भलो थिबे। आपन नियमित टेलीविजन पाखरे बसी आम कार्यक्रम देखुछंती सेथिबाई विशेष धन्यवाद। आम सहित जोगाजोग करंतु। आपन पाइथिबा अनुभूति आम मान को जणांतु। आमे आपन कर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आमे जेतेबेले 15 पर्व को आसु पाउल अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे लेखुचंती। 15 पर्वटी अति बड़ पर्व। पाउल विशेष करी मृतमान को पुनरुत्थान विषय कहउचंती। आम पुनरुत्थान और प्रभु जीशु पुनरुत्थान विषय कहउचंती। हुए तो करंथी मंडलीर लोक माने पुनरुत्थान को नहीं द्वंद्व थिले, तेणु विस्तृत भावे ताकु से वर्णना करुचंती। प्रभु जीशु पुनरुत्थित होइथिबारु आमे मध्य पुनरुत्थित हेबा ताहा पाउल दृढ़तार सहित कहउछंती। प्रश्न हला काहेकि करंथी मंडलीर लोक माने पुनरुत्थान को नहीं द्वंद्व थिले? कारण से माने ग्रीक संस्कृति रे बढ़ी थिले। ग्रीक लोक माने पुनरुत्थान रे विश्वास करू नथिले। पाउल जेतेबेले एथेंस रे थिले जहा करंथीरु किछि अल्प माइल दूर रे थिला, से सेतेबेले सेठारे पुनरुत्थान विषय प्रचार कले। से माने परिहास कले। रोमियो माने पुनरुत्थान को विश्वास करू नथिले। एपरि कि साधुकी माने मध्य विश्वास करू नथिले। पाउल प्रभु जीशुको पुनरुत्थान को प्रथम फल बोली कहउछंती। जेपरि आमे जेते प्रभु जीशुको ठारे विश्वास करूछु आमे समस्ते पुनरुत्थित हेबा। प्रथम प्रमाण हला पाउल जो सुसमाचार प्रचार कले करंथीर किछि लोक सेथिरे विश्वास करिथिले। प्रभु जीशु जे आम पाप निमंते मृत्युभोग कले कबरसाई हेले ओ तृतीय दिन रे पुनरुत्थित हेले सेथिरे विश्वास करिथिले। पाउल निजे से सुसमाचार विषय कहउछंती। आमे कौन प्रभु जीशु ठारे विश्वास करूछु कि से जे आम पाप निमंते मृत्युभोग कले पुनरुत्थित हेले सेथिरे विश्वास करूछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय ए जीवन पथे मो सहाय ए जीवन पथे मो सहाय
ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ। ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ। विभीषिका जेबे आसे जीवन रे, भिजी जाए मन मोर अश्रुर धार रे। दुख विभीषिका जेबे आसे जीवन रे, भिजी जाए मन मोर अश्रुर धार रे। कहती से जे प्रेम रे रही तोर पाखरे, भय भी नहीं आसिले झंझा प्रलय। यीशु ही मोर आश्रय, मो आश्रय। यीशु ही मोर आश्रय, मो आश्रय। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଂଶରେ ପାଉଲ ଆଉ କେତେକ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କେଫାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କେଫା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସିମୋନ ପିତର, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏକାକୀ ଦେଖା କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ତେବେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପିତର ଏହିସବୁ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ କିଏ? ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ନାମକରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। 15 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସେହି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗାଲିଲିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେମାନେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ 15 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍ପରେ ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳ ଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାକୁବ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ତାହା ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବିଷୟ। ତେବେ 15 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା କରିଅଛି। କି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଅତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏହା ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପାଉଲ, ତୁମେ ମହାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଗଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଡକାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା କିଛି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ସେହିସବୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେତେ ଦୂର ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ, ସେ ନିଜର ପଛ ଜୀବନକୁ କେବଳ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି ସେ ଆଜି କିଛି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗର୍ବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେହିସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜକୁ ଅତି ହୀନ ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସମୀକ୍ଷା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରିପାରେ ନା, ବା ସେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଅତି ବଡ଼ ମନେ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରିବେ, ହେୟ ମନେ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରୁ, ଆମେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଅତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିପାରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରିପାରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜର ସେହି ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମମାନେ ହୋଇଅଛୁ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଗି, ତାଙ୍କର ଦୟା ଲାଗି। ଏହାପରେ 15 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ହୁଏ ବା ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଉ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କରିନ୍ଥୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା ଓ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ବା ମନଗଢ଼ା କଥା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହି 15 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କରିନ୍ଥିୟମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁସମାଚାରର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସୁସମାଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ପର୍ଜନ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏହି ସୁସମାଚାର କରିନ୍ଥିୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏହାପରେ ସେ ତହିଁରେ କିଛି ଯୋଗ କରି କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, ନୋହିଲେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏହା ବୃଥା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଓ ତାହା ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଅଛନ୍ତି? ଏପରିକି ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ କେତେକ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ। କେଫା, ଏହାପରେ 12 ଶିଷ୍ୟ, 500 ଲୋକ, ଯାକୁବ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତମାନେ ଓ ଶେଷରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ! ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଅନେକ ସେଦିନ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବହନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ।
ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏହାପରେ 15 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି, ତେବେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି କିପରି କହନ୍ତି? ଏହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ତୋଇକ ଏପିକୁରିୟମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ମତବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହିପରି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 15 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି ଯଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯଦି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରେ। ପାଉଲ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓ ପରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। 15 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଶାରୀରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସମାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହିଁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ଓ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଏହାପରେ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ମିଥ୍ୟା ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ? ହଁ, ମଣିଷ ମିଥ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଭାବେ ଯେ ତାହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମରିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣେ, ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସେ କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 15 ପର୍ବର 16-17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପାପରେ ଅଛ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସେହିପରି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ବିନାଶର ପଥରେ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି।
ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଭରସାର କାରଣ, ଯେହେତୁ ସେ କେବଳ ଏହି ଜଗତରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ପରଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତଥା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୋପାନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭରସାର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତକୁ ଯିବାର ଏକ ସୋପାନ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଭବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କବରସାଇ ହେଲେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ? ଦମସ୍କ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ତେବେ ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୃଢ଼ତା ଦେଲ ଯେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି, ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକାଥରେ କେତେ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ? ଏ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ବି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସି 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଡି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमाल रु लुसियन सुनामाछी और परिवार।